फिर दोबारा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। साडा अगला मैसेज बर्मिंघम यूके तो सरदार हरचरण सिंह गिल जी का है। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब सच्चे सच लगातारता ना यूट्यूब ते देखदा हाँ, तुहाडा ज्ञान सिदक ते अंदाज कमाल दा है। गुरु तुहानू होर भी बल बुद्धि बख्शण। पिछले दिनी BBC ने एक न्यूज़ स्टोरी की है जिस विच भारतीय फौज वालों 1948 विच हैदराबाद ते कीते गए हमले दौरान कीते गए जुल्मां दा वेरवा दिता गया है। की कारण है कि ये जुल्मां दी कहानी 65 साल बाद बाहर आई है, पहला क्यों नहीं इसका जिक्र होया? कृपा करके इस हैदराबाद एक्शन का पिछोकड़ वेरवे नाल दसना जी डॉक्टर साहब। वीर हरचरण सिंह गिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बर्मिंघम यूके तो लिखे जी। उन्होंने जिस स्टोरी वाल इशारा किया है मैनू भी वो देखने का मौका मिले जी। मैं BBC का ओरिजिनल वर्जन भी प्रिंट किया है जी। और मैं सगों देख रहा सी कि मैनू सी भी शायद है सिर्फ उन्होंने इंग्लिश वर्जन जो है पर उन्होंने हिंदी वर्जन उर्दू वर्जन क्योंकि BBC दी अलग अलग सर्विसिज ने उहदे भी उन्होंने इस कहानी नूं दिता है जी। और ये कहानी जां ये स्टोरी मिस्टर माइक थॉमसन प्रेजेंटर ने रेडियो 4 दे उन्होंने की है जी। हुण बहुत सारे साडे दर्शक ये गल क्योंकि 65 साल पुरानी है। हैदराबाद अज आंध्रा प्रदेश की एक मेजर राजधानी है। हुण पिछले दिनों जरूर हैदराबाद खबरां सी जदों कि सेंटर गवर्नमेंट ने तेलंगाना स्टेट बनानी मन्ने तो ये होया भी क्योंकि हैदराबाद उस खेतर च पैंदा जिथे तेलंगाना बनना तो उन्हें अल्टीमेटली तेलंगाना की राजधानी बनना और आंध्रा वालियां नूं इतराज़ सी कि भी इन्ना वड्डा शहर जिहड़ा कदे थोड़ी देर पहला ही IT की हब सी बेंगलौर हैदराबाद जी भी वो असी आंध्रा चो जान नहीं देना। सो उन्होंने एक विचाला जिहा कंप्रोमाइज़ किया भी 10 साल लई ये सांझी कैपिटल रहेगी तेलंगाना दी और आंध्रा दी और 10 साल बाद ये तेलंगाना च चला जाएगा हैदराबाद जी और आंध्रा प्रदेश जिहड़ा अपनी राजधानी बनाएगा। सो हुण तां इन्हां कारणा करके हैदराबाद जिहड़ा खबरां च सी जी पर जिहड़ा BBC स्टोरी ने हैडलाइन हैदराबाद 1948 इंडियाज़ हिडन मैसैकर ये थले उन्होंने स्टोरी की है। उहदा पिछोकड़ ये है कि जदों अंग्रेज़ां ने सब कॉन्टीनेंट नूं छड्डण दा फैसला किया जी ते उदों 2/3 भारत जिहड़ा है 2/3 वो तो उन्होंने भारत ते पाकिस्तान दे विचकार वंड दिता जी 572 जां 73 दे करीब स्टेटां सन जिहड़ियां आज़ाद राजे सन जिन्हां दे विच अंग्रेज़ां ने उन्हां नूं कहा जी असीं तुहाडे रेजिडेंट रखे हुए सी तुहाडे कोल असीं तुहानूं भी आज़ाद कीता जी तुहाडी अपनी चॉइस है कि तुसीं इंडिया नूं ज्वाइन करना है पाकिस्तान नूं ज्वाइन करना है जां तुसीं आज़ाद रहना जी ये तुहाडी मर्जी है। और इस तरह अंग्रेज़ां ने उस सब कॉन्टीनेंट नूं छड्डण दा फैसला कीता जी। हुण जिहड़ियां 572 जां 73 स्टेट सन उन्हां दा एक अपना चैंबर ऑफ प्रिंसिस सी जिहदा चेयरमैन महाराजा यादविंद्रा सिंह पटियाला सी उहनूं चांसलर कहंदे सी चांसलर वो सी। सो इन्हें तो सब तो पहला ही जिवें मौका प्रस्त ने पटियाले वाले इन्हें तो अपना जाके पटेल नूं नेहरू नूं मिलिया तो इन्हें कहा जी मैं भारत नूं ज्वाइन कर रहा जी कुछ होर ने भी किया। हुण इन्हें ट्रेंड से हालांकि इन्हां राजियां दे कोल अपनी फौज भी सी अपना इन्हां दा एक सिस्टम सी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सी ये चाहुंदे आज़ाद भी रह सकते सी चाहुंदे अपना कोई होर लिएजन भी बना सकते सी। पटेल ने दबाव बनाया नेहरू की तो वैसे ही बदनीयत सी और यादविंदर सिंह ने राह पद्धरा कर दिता है। सो बहुत सारे जो छोटी छोटिया स्टेटां के राजे से उन्होंने 572 73 चों उन्होंने कोल तो कोई बहुती चॉइस नहीं सी लेकिन कुछ स्टेटां अड़ गई हैं जिन्हां दे विच कश्मीर जी हैदराबाद जूनागढ़ वर्गियां रियासतां सी जी। हुण कश्मीर तो ऐसी अड़ी क्योंकि कश्मीर दे विच मुसलमानां दी मेजोरिटी सी जम्मू कश्मीर पूरा जदों असीं कश्मीर कहंदे हैं मतलब जम्मू कश्मीर है जिहदे लद्दाख भी उहदा हिस्सा है जम्मू भी इहदा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का हरी सिंह जिहड़ा वो तो पहला उधर झुकिया पाकिस्तान वाल थोड़ा बहुत एग्रीमेंट किया फिर उन्हें आज़ाद रहने का फैसला किया फिर इंडियंस ने आर्मी भेज के जिहड़ी है जबरदस्ती उन्होंने मरोड़िया तो इन्होंने दावा किया जी उन्हें भारत नाल अपनी एक्सैशन की जिहड़ी कीती नहीं है। फिर नेहरू दौड़िया आ गया इत्थे न्यूयॉर्क UN सिक्योरिटी कौंसल तो कश्मीर तो उदों का लटकिया होया। अच्छा दूसरी जिहड़ी वड्डी स्टेट लगभग जे मैं गलत ना होवां 80,000 स्क्वेयर माइल वर्ग मील इलाके की रियासत हैदराबाद सी जी। हैदराबाद के बादशाह ज़ाहिर है मुसलमान सन निज़ाम उन्होंने कहते सी और ये हैदर अली के ज़माने तो टीपू सुल्तान नहीं टीपू सुल्तान का हैदराबाद नाल नहीं संबंध सी
ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀ। 80,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1948 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਟਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ BBC ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਕ ਟਾਮਸਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹਿਡਨ ਮੈਸੈਕਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੈਕਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 65 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ BBC ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ 2013 12 ਅਸੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੈ ਪਰ ਵਸਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, 4 ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਮਚੰਦ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ, ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚੰਦੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਸੋ ਚੰਦੂ ਦੀ ਜੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1787 ਦੇ ਵਿੱਚ US ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 1825 ਚ ਜਾਰਜ ਸਟੀਫੈਂਸਨ ਨੇ ਭਾਫ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੇਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1916 ਚ ਫਸਟ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਆ। 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲਾਇਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੀਰਾ ਲਿਓਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ 100th। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨ 1961 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਵਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅੱਜ 193 ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। 1996 ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਜ਼ੀਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੈਟੋ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਨਜ਼ੀਬੁੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਔਰ 2012 ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬੈਡ ਮਾਰਸ ਰੋਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।